تنتقل منه العدوى للمشهد الليبي إذا استقر الوضع. المشهد التونسي رائع بأن ترى المرأة التونسية بمختلف توجهاتها وأيديولوجياتها، سواء كان السلفي، تيار الإسلام السياسي، تيار الليبرالي، تيار العلماني، كل التيارات، بأن تراها من كل هذه التيارات تتجه نحو مواقع صنع القرار ونحو مواقع السلطة. أعتقد أنه تقدم رائع جدا. أيضا وجود مرأة في ساحة الانتخابات الرئاسية، كلثوم بن كان يعني رائعة جدا، قاضية، شخصية قوية التقيتها مرة. على أرض الواقع قد يكون من الصعب بأن تكون حظوظها في هذه الانتخابات بالقدر الكبير، ولكن نتمنى بأن تشارك حتى في الانتخابات الرئاسية القادمة والقادمة، بأن تحاول بأن تعطي مثل لنساء أخريات بأن يشاركوا، بأن يتقدموا، بأن يكونوا على نفس القدر من الشجاعة. قبل أن نختم أستاذة، كلمة الختام لديك، ما هي الرسالة التي ترسلها الأستاذة هبة الشيباني إلى الشباب والمرأة التونسية الذي لاحظنا أنهم عازفون قليلا عن المشاركة في الحياة السياسية؟ مشكلة عدم مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية ليست فقط مشكلة تونس، ولكن مشكلة عالمية. ولكن الرسالة أود أن أوجهها للشباب التونسي والمرأة تحديدا: شاركوا. إذا أردت أن تصنع التغيير لابد أن تشارك. ما تقولش صوتي مش مهم، ما تقولش أنا صوت واحد شن بيغير، لا، صوتك يهم والتغيير مهم. والتغيير لو انه هو مش واحد مع واحد مع واحد، ما طلعوش الثوره التونسيه، ما كانتش الثوره الليبيه، ما كانتش. لو ان المراه التونسيه ما طلعتش ودفعت بمراه اخرى ودعمت المراه الاخرى، ما كانتش ان هي المراه الان تصل بها الشجاعه ان تترشح للرئاسه. واتمنى ان ارى نساء اخريات تترشحن لمناصب سياديه ومناصب صنع قرار. واتمنى اكثر من هذا بان تدفع المراه بالمراه. لن يكون هناك نجاح لامرأة عربية إلا إذا دفعت بها امرأة أخرى. شكرا. عماد مزدوة المحلل السياسي الجزائري كان حاضرا أيضا لتقديم بتصوراته والحلول التي يراها الأنسب لرفع التحديات التي تعترض لها المنطقة. أستاذ عماد مزدوة، التقيناك في ملتقى الحمامات، أهلا وسهلا ومرحبا بك. أهلا وسهلا. عماد، لو تسمح لي ندي لك عماد يعني لو تحكي لنا على مشاركتك في الملتقى هذا، ما الذي أضافته إليك وما الذي أضافه عماد لبقية المشاهدين؟ Bon, moi j'ai beaucoup aimé le thème de la conférence qui était autour du leadership. Pour moi, il était vraiment intéressant de pouvoir rencontrer tout ce monde qui est présent ici. Il y a des gens de tous les pays, ناس من تونس، من المغرب، من الجزائر، من ليبيا، من مصر. وفيه ناس de tous les secteurs. يعني il y a des gens qui sont en politique, il y a des gens qui sont des journalistes, il y a comme moi des analystes politiques, des entrepreneurs aussi. Donc la variété, la différence, le fait que les gens viennent de parcours différents, je pense a pu enrichir un sujet qui lui-même était intéressant. Et puis je pense d'un point de vue des débats, les choses sont très ouvertes, les gens peuvent se dire ce qu'ils veulent dire et je pense que ça enrichit les débats. Moi j'ai pu contribuer à ma façon. أنا جزائري شاب, du moins je pense que je suis jeune, et j'ai vécu en Algérie comme à l'étranger, je suis basé à Londres, donc moi aussi je peux apporter mon expérience et mon vécu pour parler de sujets qui je pense sont très importants pour notre région en ce moment بالذات. تحدثت على اختصاصك وهو التحاليل السياسية أو أي تحاليل سياسية، فكيف ترى الوضع في تونس وخاصة مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية؟ Je le dis souvent à nos collègues tunisiens qui sont ici à la conférence, ce qui se passe en Tunisie n'est pas que pour les Tunisiens.
c'est pour tout le monde arabe et surtout pour nous tous dans le Maghreb. En tant que voisins algériens, on suit de très près ce qui se passe en Tunisie. Euh, les Tunisiens, les jeunes Tunisiens surtout, les femmes tunisiennes, ceux qui ont mené un combat très difficile pour plus de dignité à travers la révolution, nous ont inspirés tous. Et leur contribution à cette conférence a été très marquée, à mon avis, parce qu'ils ont pu nous parler de leur expérience, de leur vécu. Et pour nous, c'était très important d'apprendre, d'écouter et nous aussi de partager notre expérience, ayant vécu nous-mêmes une transition démocratique en Algérie dans les années 80 et 90. Maintenant, je pense, pour la Tunisie, il y a des signes très encourageants. D'un point de vue des élections, on a vu des choses qui ont marqué les esprits dans la région. Le fait qu'une transition démocratique peut s'opérer de façon aussi apaisée nous a tous rassurés parce qu'on regardait les élections avec beaucoup d'attention. Maintenant, reste à voir si les Tunisiens, les jeunes Tunisiens, les femmes tunisiennes, aussi les Tunisiens qui ne sont pas nécessairement d'un milieu favorisé, peuvent maintenir les acquis de la révolution pour les années à suivre. C'est ça le plus important. C'est très simple d'avoir des petites victoires dans des élections, un parti, vous savez, des calculs électoraux. Les Maghrébins, au moins les acquis de la révolution à long terme. Qu'est-ce qu'on va établir comme institution pour garantir la transparence, la démocratie, la dignité des gens et qu'il y ait un développement économique et social réel. Parce que je pense que les Tunisiens, au-delà de se battre, au-delà de leur lutte politique qu'ils ont menée, ils ont aussi mené une lutte pour plus de dignité économique et sociale. Ils veulent avoir un avenir, des perspectives. Donc j'espère que dans les mois qui viennent, on verra ça en Tunisie. تحدثت عن الانتخابات التشريعية وهناك انتخابات رئاسية كذلك. هناك حملات دعت الشباب لعدم التصويت. أيضا النتائج الانتخابات أفرزت أنه عدد الشباب الذين شاركوا في الانتخابات ضئيل بالنسبة الشباب الناخب. فما هي رسالة أستاذ عماد مزدوة للشباب التونسي، للشباب من قام بالثورة أن يكمل ثورته؟ Je pense que la participation politique des jeunes Tunisiens va être clé dans les mois et les années à venir pour consolider les acquis de la révolution. Je ne doute pas du fait qu'il y ait peut-être un sentiment de déception, presque de dégoût chez certains de la politique, parce que peut-être les politiques n'ont pas été à la hauteur des attentes. Les gens veulent des résultats, ils veulent des résultats rapidement. Donc je peux comprendre qu'il y ait cette désaffection avec le monde politique et l'action politique, mais je les encourage en tant que frères algériens à s'engager, à continuer cette lutte. Vous savez, l'action politique, du moins, moi je ne la conçois pas seulement à travers l'intikhab, le vote ou les élections X, Y. L'action politique, elle se mène au niveau local, elle se mène tous les jours. Vous savez, même l'action d'éduquer sa famille, c'est une forme de participation politique. Donc, j'encourage les jeunes Tunisiens à continuer à ne pas être cyniques, parce que généralement, c'est ce désengagement-là de la politique qui mène aux résultats qu'on a pu voir ailleurs. Des forces occultes sont capables de récupérer des acquis. Donc, il faut continuer ce combat. Chacun a sa manière de le faire et je peux comprendre que certains ne souhaitent pas nécessairement le faire de telle ou telle manière, mais il faut continuer à être à l'écoute, il faut continuer à être mobilisé et puis à s'engager dans la vie politique. حتى نختم عماد مزدوة، وجود المرأة في الساحة السياسية التونسية